Sir, good morning. Ramata, sir. Okay, good morning, madam. Good morning. Sir, good morning. Good morning, good morning, good morning. Sir, are you able to hear me, sir? Good morning. Yes, I am hearing. Good morning, madam. Good morning. We are not able to hear you, sir. Oh, what's the problem? Sir, you have muted your mic, sir. Okay, now, is it audible? Madam, good morning. Am I audible? No, sir. No. Yes, sir. Audible, sir. Ma'am, audible, ma'am. ಹೌದಾ? Sir, we are not able to hear you. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ Just a second, I'll just check. ಅದೇ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ PC ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾ ಸರಿ. Sir? Yeah, sir. Now, yeah. It was at my, I had muted it, sir. Sorry, sir. No problem. Good morning, sir. Good We'll morning. start within 10 minutes, sir. Okay, no problem. Okay.
Video on Monday. Good morning to one and all present over here. I am Vinay P. Meghanava, student of 10th SEM BA LLB. Warmly welcome the resource person, respected principal sir, respected teachers, and my dear classmates. Today we are here for a webinar on a glance over critical elements involved in exiting copyright law in India. Necessity is the mother of invention. It is true, but its father is creativity, and knowledge is the midwife. Quoted by Jonathan Scatte. Human creativity is what drives us forward as a species. It is this unique ability to harness our thoughts and ideas that has been responsible for some of the world's greatest inventions, from the wheel to the microprocessor. Despite our incredible capacity for creativity and imagination, many of us actually understand very little about the creativity process. Protection of such creativity is paramount. Today we are here to understand how copyright law protects the creativity. Now I request Dr. Ashwini Hiremat ma'am, Assistant Professor, to welcome and introduce the speaker, Sri Pramath Adiga sir, Assistant Professor, MES Law College, Sirsi.
Over to you, madam. आप रिकॉर्डिंग करते क्या तुम? आपका ऑन है कैमरा? Excuse me, am I audible? Yes. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, madam. Good morning, everybody. Good morning, sir, Pramada sir. Good morning, principal sir. And good morning, dear students. I take this pleasure to welcome and introduce today's speaker, Sri Pramada Adiga sir. Sir is born and brought up in Sirsi. He has completed his primary and secondary education along with degree in commerce in Sirsi. He has obtained his LLM, a master degree from Karnataka University, Dharwad, with a specialization of labor law. Sir has around 25 years of teaching experience. He has taught many subjects under law, and he has presented various papers at national level and state level webinars. He has even written many articles and which is published in many journals, newspapers. Presently, he's working in MES Law College, Sirsi, as assistant professor. With this brief introduction, I present before you all today's speaker, Shri Pramada Adiga sir. Welcome you, sir. A warm welcome to you, sir. Ashwini madam, I just before Pramad speaks, I Yes, just sir. want Yes, to sir. say a few words. Yes, sir. Yes, Huh? yes, sir. Yes, yes, sir. Namaskara, Pramad. And Sir, you have muted your mic, sir. Pramada sir, unmute your mic. Pramad, please unmute your mic. You have to unmute your. ನೋಡಿ sir, mute ಆಯ್ತು. It's audible. Is it audible? Yeah, it's audible. Okay sir. Okay. Yes, Namaskara, Pramad. ನಮಸ್ಕಾರ sir. ನಮಸ್ಕಾರ sir. Greetings to all the participants here, Madam Ashwini and what do you call Megan Naval, who is comparing this program. I'm happy that today we have got amidst of us a very good friend of mine for last more than 20 years, Professor Pramad, with whom I enjoy a lot of fond memories since many years. We were being together in Karnataka University during our examination related work, even all the academic bodies we were together. And he's a very shrewd academician. He's a very, I would call, well-read and makes his points very clear. ಇನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮನದಾಳ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಈಸ್ ಎ very what you call a very humble man to his core in spite of all the academic credentials to him. And today's topic is also very interesting. The copyright, that is what you call one of the important components of intellectual property rights, where a person who authors anything or how an expression of an idea can be used to have a monetary gain for a limited period. So, and it's a very interesting topic and also useful for the students and all the participants, not only in their examinations, but also when they take up as a IPR as their career, as the profession. So I'm sure that his presentation will help us a lot to gain more and more knowledge in the subject. And before I hand over the proceedings to Pramad, I have a small request to you that since I have without the knowledge of this seminar, I have accepted an assignment from GK Law College, Hubli, where I have to address them on law of evidence at 12 o'clock. No so I problem. was not aware of No problem, sir. Okay. So kindly excuse me. I will leave no here. problem, sir. I'm very happy that you are here. And in the days to come, we look forward for your association in our college anytime. And I wish you all the best and all the happy learning and pleasant learning to all the participants. With these few words, I withdraw. Thank you. Over to Pramad, please. Sir, thank you very much for giving me an opportunity to give a lecture in your institution, sir. So I am much obliged to you, sir.
Thank Ashwini you, madam, sir. Thank you, sir, for the valuable may I words. begin? Sir, once. Thank you, sir, for the valuable words. I now request the resource person to share his valuable knowledge on the topic, a glance over critical elements involved in exiting copyright law in India. Over to you, sir. You Okay, can sir. start now, sir. Okay, now. Yes, Pramath, you can. Okay. Is it visible? Hello? Yes, 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 sir, it's visible, yes, sir. it's visible. Ah, okay. You can make it slide share. You can go to slide show. Okay. Okay. Is it visible? Okay. Yeah. Slide is visible? Yes, yes. Okay. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Do you want me to deliver the lecture purely in English, or you want me to mix up with Kannada? Mix it up, So sir, with whatever Kannada, way in it's which. fine. Okay, no Yes. problem. Okay. Sir, anything you are comfortable, sir, but Kannada, you use little Kannada also, sir, because our students are there, sir. Kannada students are there. Okay, no problem. So In whatever, fact, I Ashwini try to is mix it expert up in with. Kannada. Pramath is very No expert in problem. Kannada. Whenever No, sir. we need a translation, immediately look at Pramath only. No problem. Now, the thing is that whatever topic that I have taken, I just try to glance over it and do justice to it. And uh, so I hope you will understand it in a proper manner. And whatever queries that you have on the topic that I deal, so you may ask me at the end. And I know very little, even though Jayasima has boosted me in such a way that, but I just want to remain, I know very little concerning any subject that I have dealt so far. And anyway, today's topic is also important from the point of your examination also. And I try to cover it in such a way that you don't find any difficulty even at the time of examination also. Okay. ಸೊ ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಒಳಗಡೆ. ಹಲೋ, Excuse me, sir. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Can ಕೇಳ್ತಾ you ಉಂಟಾ? just adjust the screen, Sir, sir? screen ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ನೋಡಿ, sir. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ. Face ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, sir. ಫೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಗಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. ಅದೇನ್ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಹಲೋ, ಅಂದ್ರೆ Yes, sir, you can continue, sir. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. It's okay, sir, you can continue. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರೆ, ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ವಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಟಾಪಿಕ್ wherein you don't find it in your usual course of study, and I try to cover it up as quickly as possible. And the first thing,
The first question that we find when we read copyright is, should we try to have this right merely on the basis of creativity, or should we refer something else in order to confer a right to a person who wants to have a copyright on a particular work? So it is not possible to have a copyright just because I have created some work. So in place of claiming any right, so we have to justify my stand that in what way I'm going to have it. So here I have to concentrate on the aspect of originality. So only when I club it with the originality, I have the chance of claiming a right over the copyright. So if I don't establish the originality, I cannot say that I am entitled to have a copyright in spite of the fact that I have created something. So that is why what we have to do, we have to create something. Along with it, we have to establish the fact of originality. And then the question that comes next is, merely on the basis of originality involved in the creativity, am I in a position to claim the right? No, it is not possible. Then what I have to do, I have to express whatever idea that I possess in my mind in the tangible form. How can I prove it? With the help of the skill and labor that I have infused in it, I have to establish it. So here what we find is that the copyright is not merely based on the creativity or its originality. So here how it is going to be expressed in the tangible form using one's skill and labor, that in turn result in conferment of the copyright. Otherwise we are not in a position to claim the right in reality. So that we find in our copyright law too. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪಣೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇವರೇ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೂನು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗುವಂತಹ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೊಸತನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವರೇ. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಮೂಲತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲತೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಡಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ ವಿ ಬೇಸಿಂಗ್ our viewpoint merely on the basis of provision that we find in our copyright law? No, we also rely upon Article 9(2) of the TRIPS as well as Article 2 of World Copyright Treaty 1996. There too we find that expression of idea, not on subsistence of idea. That means merely on the basis of idea one subsists, one cannot claim a copyright. So he has to express it. How he has to express it? He has to express it in a tangible form. So why should he express it in tangible form? Only when we express it in a tangible form, other person is in a position to know that whether I have created something of my own using my skill and labor. So when some person identifies the creativity which I have created, then only there is a chance of conferring a right in the form of a copyright. ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ
ವರ್ಕ್ಗೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಟರ್ಮ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಲಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲತೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ರೆಫರ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ qualified by the word original, but you don't find such qualification of the term original in relation to the cinematograph work or second sound recording. So why should they have made such type of difference even while using the word original, qualifying those works? There is a reason. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವೇನ್ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಮೂಲತೆ ಹೇಳುವಂತ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ 2 ಕೃತಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೂಲತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅವರೇ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. So we find that every person does try to infuse something of his own so as to claim a right in the form of a copyright. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾಟಕ ಕೃತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಈ 4 ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ರೂಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅವನದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲತೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ or sound recording, it is required to be relied upon other works. ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೋ ಸೆನ್ಸೋ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಚಲನಚಿತ್ರ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೃತಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕಾ ಕೃತಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮೂಲತೆಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಾಗತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ನೈಜತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಹಕ್ಕನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ works are having some difference even in relation to the use of the originality qualifying those works. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವರೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆನ್ ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ರೈಟ್, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ he also claims an copyright in the form of an artistic work. Which one should be given? So ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಹೊಂದುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೈಡರ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ರೈಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ರೈಡರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಎ ವರ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂತಂದ್ರೆ a person who tries to create any architecture work, he may claim it either in the form of a copyright or in the design ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಅವ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲೂ ಕೇಳ. ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೇ ಅವನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕೇ ಬಿಟ್ರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
on which goods he has used it, whether it is in the saleable form or not. So ಆವಾಗ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ, ಅವನು ಈ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ತಂದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he cannot claim it because it is specifically excluded from the scope of the copyright being claimed by an architect on his architecture. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗತ್ತೇವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ IPR. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಏನೋ ನಾವು ಹೊಂದ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ IPR ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತಹ ಏನು ಭೌತಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಏರ್ಪಾಡು ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ along with a trademark, we find such clash of interest. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಎ ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ is going to be used or capable of being used on goods or service, then only we find a clash of interest between copyright and trademark. Otherwise we don't find it. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಇರುವಂತ ಅಂಶ. ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಈಕೋ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಹಲೋ, yes sir, you audible now sir. ಹಾ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಲ್ಲ? Yes sir, you audible sir, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ sir. Okay, no problem. This is one thing. And then another factor that we try to refer is non-identical with existing trademark. Even though a copyrightable artistic work is capable of being used in goods and service, but it is not identical with the existing trademark, then there is no problem to claim a copyright over it. Only when it is identical with the existing trademark, then we have a problem to confine ourselves to copyright or trademark. We cannot claim both. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ನಾನು merely because it has some relative factor with the existing trademark, you cannot say that it is going to affect the interest of the trademark holder. But the person who is going to make use of that goods or service having such copyrightable artistic work gets confused that it belongs to a particular company having this type of trademark. Then we have a problem. If it does not create deceptiveness, then there is no problem in using such copyrightable artistic work, even if it is capable of being used on a goods or service.
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು IPR ಅಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು IPR ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಏನಂತಾರ ಅವರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಅದು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ submits an application for having such registration on any trademark, then also we have a problem in seeking a copyright over such type of artistic work. So ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ, applicant who has sought trademark is any other person. Suppose that applicant is and the person who holds a copyright or who claims a copyright in a artistic work, then there is no problem. If that application is submitted by someone else other than the person who seeks a copyright over artistic work, any other person ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಏನು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವನು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these are the things that we have to keep in mind so as to remove any problem that may come in the course of obtaining a copyright in artistic work, especially in relation to the conflict with trademark. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು 2000 ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು 1957 ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಹಳೆ ಆಕ್ಟು ಹೊಸ ಆಕ್ಟು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ a particular artistic work is registered under design act, automatically whatever right one enjoys under copyright act gets lost. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ the mechanism has been evolved in such a way that a person shall not be allowed to claim more than one IPR. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡು ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯಮವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, an unregistered artistic work which is used by industrial process by the owner or the licensee for more than 50 years ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, as far as copyright act is concerned, registration is not compulsory. registration is not compulsory. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗ even though a person tries to make use of the work in the form of a copyright, he may make use of it only for such period, that means for more than 50 years. more than 50 years ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು more than 50 times ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು more than 50 times ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50 times, ಅಂದ್ರೆ 50 ಸಲ ಆತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು claim the copyright, though Copyright Act does not say that there is a necessity of registration of a copyright. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಹಕ್ಕನ್ನ ಜತಾಯಿಸಬಹುದು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವರೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಜತಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕೃತಿಯನ್ನ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ 50 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು. 51 ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀಕ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ in the form of infringement or passing off. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ one substantiates his claim that he has already got a registration over his work ಅಂತ, ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ದುರುಪಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೂ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಎ ಫರ್ಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಅವ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಕೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಶ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇವರೇ, ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕು, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಕಿದು ಆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, a person who is the author or the owner of that work may claim it up to his lifetime and 60 years from the beginning of the year which lies next to the year of his death. ಅಂತಂದ್ರೆ the date of 60 year is not counted from the year in which he dies. It is counted from the very next year. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅವನು ಆ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈಗ 2020 ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ 60 ವರ್ಷ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ, 2021 ಜನವರಿಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ 60 ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ಮರು ವರ್ಷ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ 60 ವರ್ಷಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಈ 4 ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 60 years ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 60 years ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷದ ನಂತರದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 60 ವರ್ಷಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇನ್ನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ಅದು ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದ ದಿನದಿಂದ 25 ವರ್ಷ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಓನರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಡ್ ಎಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್
ಕಾಪಿರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಸರ್, ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ read it in some of the question paper being asked by our university very often. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೂ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಹೂ ಇಸ್ ದ person who can exercise a right over such type of question paper? It is the university. ಯಾಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಸ್, ನಮಗೆ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ who work did at the instance of other person, ಇಲ್ಲ otherwise we could not have framed such question paper. ಹಾಗೇನೆ ಅಂಡರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಬರ್ ಲಾದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಅವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ he assigns the work to someone else. The person to whom he assigns it, he is required to complete the task assigned to him. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಒಪ್ಪಂದ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೇವೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅವನ ಹಕ್ಕದಾರನು ನಾವು ಹಕ್ಕದಾರನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ who may claim a copyright over such work. Otherwise we are not in a position to determine it in an exact manner. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ. ಅಂದ್ರೆ whoever creates it, he is entitled to have it provided there is no such agreement contrary to it. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆತನೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜತಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವ್ರೆ. ನಂತರ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಂಟಿ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೋ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಕೋ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಂಟಿ ಯಜಮಾನ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೋ ಓನರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಯಜಮಾನ, ಅವನಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಅವನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವೆರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್
ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ? 2 or more contributors contribute in creation of a copyrightable work. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಕೊಡುಗೆದಾರರಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಿಯರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್? ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೀಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ owner is also mixed out of with the contribution of other. So solely on the basis of contribution on which he is claiming creative work or copyright work is something it is distinct from the other joint owner, then there is no chance of claiming it as a joint ownership. Only when his contribution tallies with the contribution of other joint owner, then we claim the joint ownership. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಜಂಟಿ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಂಶ ಅವನದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂತಿಗೆ ಅವನದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಂತಿಮ ರೂಪಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನದು ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೈ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ದೇ ಶುಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ all of them having a subsistence of copyright there. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಸಜೀವವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಪುರಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಬ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಜಂಟಿ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಕೊಡುಗೆದಾರ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಒನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಫ್ he takes the assistance of somebody and the person who assists contributes in such a way that one cannot find any distinction between two type of creativity, automatically they are entitled to claim the copyright over it ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಅವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟೋ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಇವರೇ. ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಸೈನ್ ದ ರೈಟ್ ಬಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ವರ್ಕ್? Yes, definitely he may assign the right that he possesses in the copyrightable work to someone else, but with the consent of other ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಜಂಟಿ ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ನೀಡ್ಬೋದಾ, ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಂಟಿ ಯಜಮಾನನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಗಾಂತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಂಬರ್ 203 ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವೇರ್ 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಸ್.
and they had 50-50 arrangement on negative of the film. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 50-50% ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಸೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಫಾರಿನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿದೇಶಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿವ್, ಸೊ ಈ ವಾದಿಯ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇವನೇನ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವನೇನ್ ಪ್ಲೇಂಟಿವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, the matter shall be referred, if there is any dispute between these two joint owners, the matter could be referred to the arbitration, ಅಂದ್ರೆ arbitration act to 1996 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವನು by the time he submits an application for the purpose of constitution of arbitral tribunal, the other joint owner, that means dependent, is going to assign it and makes money out of it. ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, he also seeks injunction. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು CPC ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ 39 ರೂಲ್ 1 and 2 ಆಫನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವವರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವನೇನ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋ ನೋ ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ other person, the what you need to do, you have to take the permission of the other joint owner. You cannot escape from the liability simply by saying that the copyright work exists in the form of a intangible form. avella ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಕಾನೂನು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನೇ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲೋ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಃ ನೀವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಇಂಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಹಿಸ್ right to someone else, he has to take the permission of the other joint owner. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊತ್ತೋದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗದು ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀವಂತ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಸಜೀವವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆ 60 years ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ನಂತರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆಫನ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೈರಸಿ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸು. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, someone is there to copy it and just try to screen it out in any way, in any mode permissible. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ CD ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಗದು ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈರೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾರು ಅದು ಪೈರೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಹಾಗೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೈರಸಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್. ಅವೇನಂತ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟಾಗೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದು ಅವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಯುನಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, as far as usual rights concerning copyright is concerned, we have no problem. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹಕ್ಕು ಕೇವಲ ಆತ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಸಾಮ್ಯತೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಹಕ್ಕು ನಿಂತು ಹೋದ ನಂತರವೂ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಹಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಸಮೂಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೋರ್ಷನ್, ಮ್ಯುಟಿಲೇಷನ್, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಡಿಸ್ಟೋರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಚುವುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಮ್ಯುಟಿಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದು ಹಾಕುವುದು. ಮಾಡಿಫೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗೌರವ, ಮರ್ಯಾದೆ ಅಥವಾ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ claims that his moral right involved in the copyright is violated, he may establish any of these elements or all of these elements, so he has to claim a remedy against a person who has committed such breach of moral right existing in relation to the copyright that he holds. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅವರೇ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸೆಹಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸೆಹಗಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದಂತಂದ್ರೆ, ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಹದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ? ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 2070 ಒಳಗೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಾರಿ, 2070 ಅಲ್ಲ, 1970. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಏನು ಅವ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯುಟಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. The very moment while destroying the type of hall, you had affected my moral right involved in the sculpture. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕೊಳ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೆಮಿಡಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಎವರ್ creativity he has put in at the time of creation of such bronze sculpture, so one may find his moral right existing it. When it is mutilated and it cannot be corrected in the earlier form, then he has suffered a loss and it has degraded it. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಾಗೆ ರಾಜ
ಹೆಸರೇನಿದೆ, ರಜಾ ರೆವಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರಜಾ ರೆವಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ನ ತಗೋಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ಇದು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇನೆ, ಯಾವುದು ಹಾಲ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ his artistic work at the time of creation of that building claimed it, that it has affected his moral right ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, as far as moral right or legislations are concerned, it cannot override property right conferred under Article 308A of the Constitution of India. ಫುಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ 300A ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಕ್ಕೇನದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಕ್ಕುದಾರ ಇದ್ರೆ ಆತ ಒಂದು ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಮೋಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 308A ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. So in place of this moral right given under section 57 of the Copyright Act. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೆ ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೈಟ್, ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಅಂಶಾರ, ಕ್ಯಾನ್ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಗಾಗುದಿಲ್ಲ ಇವರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಎ ರೆಮಿಡಿ. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಂಡ್ಸ್ he does not have any right. It becomes a public property. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಇವರೇ. ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೈ ಆಥರ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಎ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು whom it belongs to, ಅಂದ್ರೆ to whom the author is related or owner is related. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪವಾದಗಳು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪವಾದಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಾಮೇಷನ್ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ, ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಥರ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಬಲಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆತ ಅದರ ಕೃತು ಅಥವಾ ಆತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಇವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಏನೇ ಆಗ್ತದೆ, ಏನ್ ನೋಡಿ, ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸು ಅವನ್ನ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ಸಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಥರ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬಂದೇ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನು ಗುರುಬಾಯಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೀಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಇಟ್.
ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನ್ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಂತದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಮಾರಲ್ ರೈಟಿಗೆ, ಅದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದೇ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಚ್ ವೇವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ, ಅವನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆತ ಆ ರೀತಿ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಲಂಟ್ರಿಲಿ ಇಂಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಹಿಸ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ in a casual manner, no problem, but he should remember the fact that the assignment that he does voluntarily must not affect the public policy. So the waiver that's going to be considered as valid in the eyes of law must also linked with the fact of ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀರಿಸಿ ಬಿಡು, ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡು, ಅದು ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇವನ್ ಒನ್ಸ್ or already in circulation cannot be restrained by the copyright owner from being issued to the public. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಈಗ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೇನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ದಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ CCTV ಹಚ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಇಟ್ರೆ ನಾವು ಬರೋ ಆದಾಯ CCTVಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು. ಸೊ ಮತ್ ನಾವು ಕೃತಿ ಮಾಡೋ ಸುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಎ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಕ್ಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಡಿನೋವೋ ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಹೊಸದಾದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, why it has been published, who has published it, to what extent it has been published, what is the effect it has caused after such publication. These are all the factors that should be taken into consideration to conclude the fact that whether there is actual exhaustion or not. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬೇಕೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೀಕ್ ರೆಮಿಡಿ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಗೋಬಹುದು, ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಡ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯು ಮೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲೋಕಲ್ police, bringing it to their attention that this is the person who has been causing infringement of their copyright ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ಇಲ್ಲ ಇವರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ 2021 ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಾಪಿರೈಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ requesting them that the thing which is infringed shall not be allowed to be imported to India ಅಂತ.
ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ, ಉಲ್ಲಂಘಿತ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 2021 ಏನು ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಲೈಬಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರಿಗೆ ಲೈಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವನು? ಈ ಅನುಷಂಗಿಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬೆಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪರೋಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅವನ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್. ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಈ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, he is indirectly supporting a person who is interested to cause infringement of the copyright. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ISP ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು their knowledge that someone is uploading and downloading infringing material, he should inform to the concerned authority so as to take a proper against such uploader or downloader. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಕ್ಕನ್ನು ಜತಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರೇ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು obtain ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆರೆಮನಿ? ಇದೆಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋರಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಮದುವೆ ಮುಂಚಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಪರವಾನಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಹಲವಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯದಾರನ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೋನಫೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ವಿಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೇನೋ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? whenever someone tries to make use of a literary work, dramatic work, musical work, or communicates sound recording to the public in the course of bona fide religious ceremony or official ceremony. Only on that count it is exempted, otherwise it is not at all exempted. Okay, ನಂತರ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್? ಹೌದು, ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಅದು 2cc ಅಲ್ಲ, ಜಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ZEE, ಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಮೆ ವಿನೋದ್ ಕೋಪಾರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ದೋ ದಡ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲ್ಮು. ಸೊ ಅದು ದೋ ದಡ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದಿಂದ ಒತ್ತು ಅಳಿ, ಸೊ ಪುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು, ಅವರು 4ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೂದಡ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಒಬ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂದಡ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ರೈಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೀಗಲ್ ಅಸೈನಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೋದಡ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರ ವಕೀಲರು ಎಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is available only to such assigned cinematographic work on which that assignment has been given, not to sequel or prequel. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಅಂತದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು KGF 1, KGF 2, ಬಾಹುಬಲಿ 1, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ವೆಲ್ಲು ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಸಿಕ್ವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂಶ, ಅದು ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ, ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಕತೆ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾವುದು, ದೋದಡ್ಕೆ 2. ಸೊ ಇವರಾರು ಅಪ್ಪಂತ್ರ, ಅವರು ಅಪ್ಪಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟಲ್ ಮಿಸ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಇವರು ಬರೋ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಏನು ಇವ್ರದೇನು ಒರಿಜಿನಲ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಮಿಸ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅವತರಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋದಡ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಜಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ವೆದರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ವೆಲ್ ಟು ದಟ್, ನೋ, there is no such automatic assignment. There should be a separate assignment for it. ಆಮೇಲೆ ಗೈಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಘಟಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಟು, the true story of the murder of Syed Modi, an 8-time national badminton champion who is already in public domain, is copyrightable on the story per se ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುವಲ್ ನರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇವರೇ ನಿಜವಾಗಿರೋದನ್ನ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಜತಾಯಿಸಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಶೋ ಯುವರ್ ಓನ್ creativity behind it, then only you may show it. But whatever incident that you have narrated in your storyline, they are all based on the actual narration or factual situation. There is no such creativity involved in it. So ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರೇ. ಅದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗಿರುವುದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಅಲಿಜೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿ ಮಿಯರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್? ಹೌದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಜೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿತ, ಆಕ್ಷೇಪಿತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಆಗಿರುವ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದಾದಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ MRG ಮೆಟ್ರೋ ಟೈರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದು
ಈಗ ಮೂಲ ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕು, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ borrowed from the existing work. On that basis we have to determine whether there is an infringement or not. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದೇ ಈ ಇದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಪಿಂಗ್? No one can say. So it is to be proved on the basis of a factual base. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಪುರಾವೀಕರಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದೆ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿತರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆದರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ physical of the film by the process of duplication or not? No, it is not permissible. Mere physical film ಅಥವಾ physical of the film ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ the copying of the cinematographic materially resembles with the original copy to constitute infringement. Andre the third factor we have to refer. First two factors are no way concerned and we don't succeed in claiming the infringement. Andre adu on par with the original work ittu ಅಥವಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲಿ ರಿಸೆಂಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅವರೇ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು UTU ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಿರರ್ ಇನ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಲ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 2 3 4 5 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪಲ್ಗೆ 1 2 3 4 6 ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಇರ್ತದೆ, ಎಂತದು ಅಂಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮೂಹ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ವಲೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ plaintiff is allowed to come before it seeking the injunction, it is already burdened and it increases the burden of the court. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, they have entrusted the task to the joint register of the Delhi High Court. Whenever you find a similar factual situation, you yourself issue the injunction to the person who seeks such type of ಇಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪುನಃ ಬಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅಟವಾರ್ಡ್ ಅದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಾವೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೆಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ದಟ್ ವಿ possess you have already exercised, and what is the use of conferring this legislative power to us? ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರ ನೀವೇ ಚಲಾಯಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಶಾಸನದ ಅಧಿಕಾರ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ರು. ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಾಷನ್ ದ ಯೂವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಬಲಿಟಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಾಷನ್ ದಿ ಯೂವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ವಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಭೂತ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ, ಏನಾರು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ
ನೋಡಬೇಡಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ರಿಫ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್, ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಿಜನ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದಂಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ದ ಫೈನ್. ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. In case you evolve your own mechanism using the legislative power, we don't have any problem. You may use this. So up to that period we use this. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಒಂದು ಎಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ನಂತರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಗ್ರನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ವೆದರ್ ಜಾನ್ ಡೋ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ದೈನಿಕ್ ಜಾಗ್ರನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಜನ ಓದಿ ತಮ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಜಾನ್ ಡೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ whoever comes to the notice that he is the person who has infringed it, automatically it can be issued against him. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಸಿಂಗಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳಿಂದಾವಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾನ್ ಡೋ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೇಳೋರು ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೂಮ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಡಿ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಜಾನೆದೋ, ನಾವು ಜಾನೆದೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಲ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಜಾನೆದೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, JANE ಅಂತ ಜಾನ್ ಅಂತಿದೆ, ಜಾನೆಡೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಆಂಟೋನಿ ಫಿಲ್ಲಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, he was allowed to enter the premise of the infringer and seize the infringed product and destroy it. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಂಟೋನಿ ಫಿಲ್ಲಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾರ್ಡಿನ್ ಡೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಅವರೇ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, whether direction be issued to disclose the identity of the users operating infringing channels and to block and take down action against such user within 48 hours of the receipt of the order. ಹೌದು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, the moment it comes to his knowledge that someone is trying to make use of the right of somebody else, he should bring it to the notice of the person who is entitled to take an action against such infringer. What is the time limit? 48 hours. ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ 48 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆದೇಶವನ್ನ ಲಾಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಗೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಲಾಕರು ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಜಾನ್ ಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ US ಅದಲ್ಲಾಯ್ತು, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರೇ. ಓಕೆ, next, are there any decisions or changes of law regarding to the role of copyright in relation to artificial intelligence system, including the use of copyright in those system or any work generated by those ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಸಚ್ ರೈಟ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಚಿಂಪಾಜಿದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, he takes the camera of a cameraman and somehow it managed to click the button and clicks the photo and it giggles the teeth, and whether that copyright be given to the photo of that chimpanzee to that chimpanzee or the person who holds a photograph.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೃತಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ರಿಮತೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ರವಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಲಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರೊಳಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನ್ಯಾಸ್ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಈಗಾಗ ಚಾಲ್ತಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವರ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30th March 2021 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 2019 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ತರಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ 30th March 2021 ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ರಮ್ 80 days to 180 days. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ 20 ದಿವಸ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸೆವರಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೌಟ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 80 days to 180 days. ಆಮೇಲೆ chairman and other members of the governing council of copyright society are eligible for re-election after completion of their 2 years term. ಸೊ ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರೀ-ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಂಬಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ರೀ-ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅವರೇ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಅವನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಾಲಿಟಿಗೆ ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ತಿದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಧನ ಸಹಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಫಾರ್ 3 years ಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್. ಅದು ಹಾಗೇನೆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದಾಯ ಆಗದೆ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಅನ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಥರ್ ಆರ್ ಓನರ್. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಹುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋರು ಇವ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ the quality of the work is worth and the public is in need of it, but someone is need to put their effort so as to make that work reachable to purpose. The person who tries to make use of it is required to have something in return for what he has done. So ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೂಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಥರು ಓನರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು 3 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃತಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾರ್ದೋ ಕೃತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋರಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಆ ಕೃತಿಯ ವರ್ತನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ನಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ವಿದಿನ್ 6 months ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್.
ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ ಆದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಂಪಿಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊದಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಗೆ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಂದೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಪಿಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಪಿಲೇಟ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ರೂಲ್ಸ್ 2020 ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ 2021. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮಸಿ ತಿಂದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು, 5th ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಅಂದ್ರೆ 5 ದಿವಸ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಈಗ ಇದು IPR ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿರೈಟಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ 1993 ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಾದವು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತು, ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಬರ್ಡನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬದಲಿ ನೀವೇನು ಅಪಿಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪಿಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದ್ರ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಗೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 ಕೆಳಗಡೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಯಾವ್ದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡನ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್, he should be well equipped with the provisions of the law. Otherwise it is very difficult to resolve that copyright intellectual property matter in time. So ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದು ನಾವು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಕಳ್ಸಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗ ಬಂದಂಗಾಗತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಓವರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಈಗ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವೆಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹುಡುಕೊಂತಾರೆ, ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋ ಲೀಗಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ to recognize the author or artificial intelligence. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ UTO ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಫ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೇ ಡೌನ್ ನ್ಯೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 6 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 6 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ನಾವು? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್. ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ಗೂ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಚಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these are all the things I thought I could deal in the time allocated to me. I think I have exceeded it. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಅವರೇ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರಿಸಿಯಾ? ಹಲೋ, Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ಹೇಳಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ? Sir, it's okay sir. ಟೈಮ್ ಮೀರಿದ್ನ ನಿಮ್ದು? It's okay sir, it's okay sir. Sir, the webinar was really useful for all the students. It's really very interesting law. Sir, you have concentrated on various critical issues under copyright law. Some of them are copyright and designs overlapping, term of protection, idea and expression dictonomy, and many more. Sir, it was very enlightening lecture, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. With the shortage of time, I now request Dr. Jyoti G. Hiremat, Madam, Assistant Professor, to present the vote of thanks. Over to you, ma'am. Namaste, sir. Namaste, It is immense pleasure to propose a vote of thanks on this occasion, sir. On behalf of the management, principal, staff, and students of B.V.Bellad Law College, I express my heartfelt gratitude to resource person of today's webinar, Shri Pramath Adik sir, for spending really his valuable time on enlightening us on the burning topic of copyright laws. And you have taken us really on thorough aspects. And definitely Kannada medium students are really very much happy because with the apt Kannada legal language, you have trained them, sir. We are really thankful for your enlightenment. Thank you, sir, once again. I also thanks our principal, sir, Dr. B. Jaisima, for his timely support in the organization of this webinar. I also thanks all the participants for joining this webinar at this 11th hour. And I thank Ram Kishan, our student of final year, for giving technical support. I thank Vinay Meghanawar for anchoring this webinar. And I also thanks all my colleagues in supporting the organization of this webinar. Once again, I thanks all of you. Thank you one and all. Thank you, sir. We'll meet once again, sir, in another webinar. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you very much for your unwavering attention throughout the webinar. I remain most grateful for the rapt attention with which you all attended the webinar. Have a nice day, sir. Thank you. May I leave? Sir, yes, thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. It was very, very nice, sir.
We'll end the